We are called by God. We are chosen by God. We were here to fulfill the plans and purpose of God on this earth. The word of God is more alive than anything. Amen. To sustain the weary. That is the only purpose of my ministry. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆకాశమును తెరుస్తుంది. నేను మీ పానీయమును మీ ఆహారమును ఆశీర్వదించేదను, మీ మధ్య నుంచి రోగమును తీసివేదను. I am God that heals. I am Jehovah Rapha. God wants to introduce you to your own uncovered and discovered unlimited strength. This is your day of breakthrough. This is the day of miracles. This is the day that you need to shake the dust of the past and rise up and receive your king. మన సువార్త చెప్తా ఉంటే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనుషులను ఒప్పింపజేస్తూ ఉంటాడు. మనిషిని తన రూపమందు, తన పోలికగా, తన స్వరూపమందు నరునిగా సృష్టించాను. దేవుని యొక్క ఆత్మ మీరు నివసించేలా మీరు శరీర స్వభావం గలవారు కాదు, కానీ ఆత్మ స్వభావం గలవారు. మన జీవితానికి దేవుని యొక్క వాక్యము అది ఆధారం. So let's quickly turn to Acts chapter 27 and let's read verse 25. అపొస్తలుల కార్యములు 27వ అధ్యాయం 25వ వచనం. కాబట్టి అయ్యలారా ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నాతో దూత చెప్పిన ప్రకారము జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముచున్నాను. So life is a battle between believing God's word and the suggestions that we get from the world. మన జీవితం అంతా పోరాటం ఏంటంటే దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, and then what the world, అంటే world అంటే the circumstances, the situations, పరిస్థితులు, మనుషులు, and sometimes even your own emotions, మీ సొంత భావోద్రేకాలు. See all these things and what God said. ఇదే బ్యాటిల్. లైఫ్లో ఉన్న బ్యాటిల్ అంతా ఇదే. I believe that it shall turn exactly as it has been told to me. దూత నాతో చెప్పిన ప్రకారము జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముచున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. I like it in the English Bible that it will turn out exactly. Everybody say exactly. Exactly. Come on, say it exactly. Hallelujah. The Lord said to me something very powerful. I'm going to tell that in a few moments. I mean, the real title of my sermon here today is Living What You Were Born For. మనం దేని కొరకు జన్మించామో, పుట్టామో, దాని కొరకు మనం బతకాలి. Amen. If you see verse 24, 24వ వచనం, it's a very powerful word. నీవు కైసరు ఎదుట నిలవబడవలసినది. Hallelujah. You must stand before Caesar. Everybody say must stand. Should the journey of faith or the fight of faith, విశ్వాస పోరాటం ఏంటంటే the place from where you are and the place where you should stand. మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, దేవుడు మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళటానికి ఆయన నిర్ణయించాడు. Where we were supposed to stand and where God has ordained us. I like the force in the English Bible. It says you must stand. Telugu Bible కూడా చాలా బాగుంది. నీవు కైసరు ఎదుట నిలవవలసి ఉన్నది. Hallelujah. That means the Lord has seen Apostle Paul through the storm, through the obstacles. Amen. Through the sufferings. అంటే తను వెళ్తున్న ఇబ్బందులు గుండా దేవుడు చూశాడు, తను వెళ్తున్న తుఫాను గుండా దేవుడు చూశాడు, తను వెళ్తున్న పరిస్థితులు అన్నిటి గుండా దేవుడు చూసి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, I mean, he is talking about Apostle Paul's destiny. Hallelujah. Hallelujah. You must stand before Caesar. Amen. Children, that is what must encourage your life. అంటే మన జీవితాన్ని
వీటన్నిటిని మన ఎదుట పెట్టుకొని మనల్ని మనం ప్రోత్సాహపరుచుకోవాలి. హల్లెలూయా. అది ఏంటి అంటే that nothing can stop what God has planned for you. Hallelujah. In other words, what God said to me is, son, this is the greatest year of your life. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. 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 Do you believe that? This is the greatest year for you. In other words, God is not talking anything about the storm. God is not talking anything about the flood. God is not talking anything, when it will end. అది ఎప్పుడు ఆగిపోతే దేవుడు మాట్లాడట్లేదు. తుఫాను గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఆయన గమ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, మీరు వెళ్తున్న పరిస్థితి గురించి దేవుడు కొన్నిసార్లు కాదు, చాలాసార్లు ఏం మాట్లాడు. Sometimes we tend to ask from God, దేవా ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుంది, లేకపోతే ఎందుకు ఇట్లా ఉంది, దీన్ని ఇంకెన్ని రోజులు పట్టిద్ది, నేను ఎప్పటికి వెళ్తాను, లేకపోతే నా జీవితంలో ఎప్పుడు నీ వాగ్దానం నెరవేరుస్తావు. See, God is not answering all this nonsense. The Lord is just telling to Paul, you must stand. నువ్వు ఖచ్చితంగా నిలబడవలసి ఉంది. So for you to stand there, I just sent my angel to tell you that you're going to stand before Caesar. Hallelujah. So నువ్వు కైసర్ ఎదుట నిలబడటానికి కావాల్సిందంతా నీకు ఇస్తున్నాను. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you read the Bible, it says, ఏమని రాయబడిందంటే, ఓడలో ప్రయాణమైపోవచ్చిన వారందరినీ దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడని నాతో చెప్పాను. Amen. Hallelujah. The Lord has granted you all those who are sailing with you, increasing our capacity in the midst of crisis. మనకున్న ఇబ్బందుల మధ్యలో దేవుడు తన బిడ్డల యొక్క సామర్థ్యమును ఆయన ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. God is intended to increase your capacity. Amen. In other words, మన పరిస్థితిని ఆయన మార్చకపోతే మన పరిస్థితిని జయించే సామర్థ్యమును ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. Hallelujah. If God is not changing the situation, God is changing your capacity to handle the situation. God is increasing that capacity. Amen. దీంట్లో నాకు బోల్డ్ లెసన్స్ ఐ లెర్న్. దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్. ఎందుకని అంటే లుకింగ్ ఎట్ టుడేస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్, చాలామంది దేవుని బిడ్డలు వాళ్ళు విచారము భయంలో ఉన్నారు. బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దట్ హ్యాస్ కమ్ టు మీ ఇస్, son, this is the greatest year in your life. Hallelujah. ఎందుకని అంటే this year you're gonna rise above the storms of your life. Hallelujah. మీ జీవితం మీదకి ఎగసిపడే ప్రతి తుఫానును మీరు జయించి అధిగమించి మీరు జీవిస్తారు. Hallelujah. For that, what you need to do is you need violent faith, aggressive faith. Amen. Hallelujah. And then you begin to speak in the face of the storm, the 5 impossible things that the storm and the devil said that you cannot do, you cannot have. ఆ ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల యొక్క ముఖంలో ముఖం పెట్టి చూసి అవి మీరు ఏమి చేయలేమని సవాలు చేస్తున్నాయో అవన్నీ నేను చేయగలను అని చెప్పాలి. Come on, hallelujah. You must say, I believe God. Hallelujah. Mr. Storm, I believe God. Amen. Hallelujah. Mr. Devil, I believe God. You, Mr. Disappointment, I believe God. Amen. Hallelujah.
చూడండి, faith has nothing to do with how you feel. మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం దాంతో సంబంధం లేదు విశ్వాసానికి. Faith only operates by revelation and not by emotion. Emotions change. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి అనిపిస్తుంది. అనిపించిందంతా చేయటానికి అవ్వదు. మంచి మనిషి అనుకోండి, అతనికి అనిపించిన వాటిలో మంచి చేస్తాడు. పిచ్చి మనిషి అనుకోండి, మైండ్ కంట్రోల్ లేదనుకోండి, తనకు వచ్చిన పిచ్చి పనులు కూడా చేస్తూనే ఉంటాడు. రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, యూ నీడ్ టు స్పీక్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అడ్వర్సిటీస్ వాట్ యు బిలీవ్ గాడ్. మనకున్న ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో దేవునిని మనం ఏమి నమ్ముతున్నామో దానిని మాట్లాడాలి. ఆర్ యు మస్ట్ బిలీవ్ వాట్స్ బీన్ టోల్డ్ టు యూ బై గాడ్. దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? తన వాక్యము ద్వారా, తన సేవకుని ద్వారా, తన ఆత్మ ద్వారా. Amen. Hallelujah. God will speak to you through His Spirit. Amen. Hallelujah. And I'm telling you, this year shall be the greatest year for you. Hallelujah. Hallelujah. Now, Apostle Paul gave the greatest year. See, it's not the year of greatest storm. It is the year of greatest victory. Amen. Hallelujah. మనం చాలాసార్లు అనుకుంటారే, నాకు చాలా పెద్ద పోరాటం ఉంది, చాలా పెద్ద సమస్యలు, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. But let me tell you, the greater the battle, one time the Lord said to me, the greater the battle, the greater your blessing. మన యొక్క పోరాటం ఎంత, మన ఫైట్ ఎంత పెద్దదైతే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే దీవెన అంత పెద్దది. Amen. Now, అపోస్తలుడైన పౌలు దేని కొరకు జీవిస్తున్నాడు? I want to talk here and there a little bit and then I'll pray. Now let's turn to Romans chapter 1. రోమన్లకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం. And there were so many connections that you can find in the Word of God. That why certain things happen to the people of God. ఎందుకని కొన్ని పరిస్థితులు దేవుని యొక్క బిడ్డలకి అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. Amen. So Romans chapter 1, let's read verse 10, పదవచనం. ఇప్పుడు ఎలాగైనాను ఆటంకం లేకుండా మీ యొద్దకు వచ్చుటకు దేవుని చిత్తం వలన, దేవుని చిత్తము వలన నాకు వీలు కలుగునేమోనని నా ప్రార్థన యందు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు బతిమాలుకొనుచు మిమ్మను గూర్చి ఎడతెగక జ్ఞాపకం చేసుకొనుచున్నాను. 13 వర్స్. సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అన్యజనులలో ఫలం పొందినట్లు మీలో కూడా ఫలమేది నన్ను పొందవలనని అనేక పర్యాయములు మీ యొద్దకు రానుద్దేశించితిని గాని ఇదివరకు ఆటంకపరచబడితిని. చూడండి, the devil fights the best or the most when you're nearest to your destiny. The devil fights the best or the most when you're nearest to your destiny. మీరు గమ్యమునకు దగ్గరికి చేరేటప్పుడు సాతానుడు మీ మీద తీసుకొని వచ్చే పోరాటం అది చాలా చాలా ఎక్కువైపోద్ది. చాలామంది తమ లైఫ్లో నిర్ణయాలు ఎట్లా తీసుకుంటారంటే, వాళ్ళు వెళ్ళే జర్నీ అది సాఫ్ట్గా ఉంటే అది దేవుని చిత్తం అని, హార్డ్గా ఉంటే దేవుని చిత్తం కాదని ఇట్లా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. లెట్ మీ టెల్ యూ, సో యూ కెనాట్ మేక్ యువర్ డెసిషన్స్ లైక్ దాట్. Sometimes the hardest journey might be the will of God for you. Actually, the hardest journey is not the will, but while you take the course of God's will, దేవుని యొక్క చిత్తమును మీరు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మేబీ యూ ఎన్కౌంటర్ హార్డెస్ట్ థింగ్స్. చాలా కఠినమైన పరిస్థితులను మీరు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.
Now, I'm talking from Acts 27, but if you see Romans 1, రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చూస్తే I've been prevented so far అన్నమాట రాస్తుంటుంది. Verse 13. అనేక పర్యాయములు మీ యొద్దకు రాను ఉద్దేశించితిని గాని ఇదివరకు ఆటంకపరచబడితిని. Let me tell you, don't stop believing and striving to do what God has called you to do. Hallelujah. మీరు 1000 సార్లు కాదు, 1,000,000 సార్లు ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు. దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచిన దాని కొరకు ట్రై చేయటం మాత్రం ఆపద్దు. Come on, hallelujah. Hallelujah. This is the greatest thing that the Lord is speaking to me. If that is yours, if that's what God has promised you, if that's what God has called you, దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచిన పని అదే అయితే. I mean, you couldn't see, we all have different things. See, God has called me for something. God has called me to preach. నేను చాలా విషయాలు నేను ట్రై చేసి ఐ మీన్ కొన్నిసార్లు ఆగిపోవాలనుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆయన ద థింగ్ దట్ ఎంకరేజెస్ మీ ఈజ్ ఓన్లీ ద వర్డ్, దేవుని యొక్క వాక్యము మాత్రమే. మిమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ఫెయిల్యూర్ అనుకోవచ్చు. So let me tell you, don't live for the acceptance of people's opinions. మనుషుల యొక్క ఒపీనియన్స్ లేకపోతే మనుషుల యొక్క అంగీకారం కోసం మీరు జీవించకూడదు. ఆమేన్. ఎందుకని అంటే పీపుల్ కమ్ అండ్ గో. కొంతమంది ఉంటే పొద్దున్న లెగిస్తే దేవుడిని తలుచుకుంటారేమో నాకు తెలియదు, కానీ మీ పేరు మాత్రం తలుచుకుంటూ ఉంటారు. దేర్ విల్ బి సమ్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఇన్ యువర్ రిలేటివ్స్, ఇన్ యువర్ సర్కిల్స్, వాళ్ళ జీవితం అంతా బతుకంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమందిని ఏడుపును పళ్ళు కొరుకుని ఉన్న ప్లేస్లో పడేస్తుంటారు చూడండి. అది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పడిపోయి ఉన్నారు అక్కడ. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? మిమ్మల్ని చూసి ఏడుస్తూ ఉంటారు. అరే వీళ్ళకి ఎందుకు జాబ్ వచ్చింది, ఎందుకు పెళ్ళి అయింది, ఎందుకు వీళ్ళు ఇల్లు కొనుక్కున్నారు, లేకపోతే ఎందుకు కారు కొనుక్కున్నారు, ఎందుకు వీళ్ళ జీవితం ఎంత బాగుపడుతుంది, మనం ఎంత ఏడుస్తుంది ఎంత బాగుపడుతున్నారు ఏంటి, మనం చేసే చేతపడి ఎందుకు పని చేయట్లేదు వాళ్ళ మీద. హలో, ఆర్ యు ఆల్ హియర్ విత్ మీ? అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్ crooked people always crying over your life. Amen. Hallelujah. అయ్యో పని చేస్తుంది అనుకున్నానే, అరే అది ఫెయిల్ అయింది అనుకున్నాను, ఏంటి దానికంటే మంచిది జరిగిందా? సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇలాంటి మనుషులు ఉంటారు. ఐ మీన్ కొంతమంది కనబడతారు, కొంతమంది కనబడరు. సో డోంట్ లుక్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ పీపుల్. నేను చెప్తున్నాను, దేవుడు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళని మీ టైంలో మీ దగ్గర తీసుకొని వస్తాడు. He will bring good people to you. Amen. People who will cry with you, who will laugh with you, who will believe with you. Amen. Hallelujah. Who will bear the burden with you. మీ భారమును భరించే వాళ్ళు, మీతో మీ దుఃఖములో మీ సంతోషములో ఉండేవాళ్ళు దేవుడు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. Come on. Hallelujah. Hallelujah. But don't always try to live under the bondage of pleasing people. Amen. నేను పని చేస్తే వీళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుందో లేదో, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదో, లేకపోతే వీళ్ళకి నచ్చదో. ఎవడు గోల ఆడది. మీరు చెప్పమంటారా, మీకు ఏదైనా మనిషికి ఇష్టమైనవి అన్నీ చేస్తే ఏమంటాడంటే అల్లేంటి ఉప్పు ఎక్కువైంది అంటాడు, లేకపోతే దీంట్లో కారం లేదంటారు. అన్నీ బాగున్నాయి కానీ అమ్మా స్వీట్ ఉంటే బాగుంటుంది. మీకు షుగర్ కదా అంకుల్ అంటే అందుకనే రా ఇలాంటి టైంలో తినేది. నా స్వీట్ పెట్టామనుకోండి, స్వీట్ చాలా ఎక్కువైంది. మీ ఆంటీ చూస్తే అంత ఆంటీ మీద ఏదో వీళ్ళ పని ఏంటి అంటే నేను చెప్తున్నా, జీవితంలో ఏది కూడా దే డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ గుడ్ సెన్స్. Forget about those things, but there will be some seriously important things in your life. మన జీవితంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి, అనేకమైనవి ఉంటాయి. Amen. వాటిని we cannot live to the mercy of the people. Amen.
There will be things that matter to you. మీకు బాగా మ్యాటర్ అయ్యే విషయాలు ఉంటాయి. Amen. So what I'm trying to say, never stop trying or never stop believing. And believing and trying, and నేను trying అన్న మాట కూడా నాకు నచ్చట్లేదు. Trying కాదు, struggling to do it. కొన్నిసార్లు it is not trying, it is struggle. You put all yourself into it. Amen. మీ శక్తి, మీ సామర్థ్యము, మీ సమయము, మీ బలము, మీకున్నవన్నీ దాంట్లో పెట్టేస్తారు. And then it looks like you are failing. చాలామంది నాకు యూఎస్ వెళ్ళడానికి వీసా లేదు బ్రదర్, యూఎస్ వెళ్ళడానికి వీసా రావట్లేదు, అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, అది స్టాంప్ పెట్టి థ్యాంక్ గాడ్ అడిగకపోతే అయిపోయాడు. ద థింగ్ ఈస్, నిజంగా మీరు యూఎస్ వెళ్ళడం ఇష్టమైతే వాడు ఇవ్వకపోతే మీరేం ఫీల్ కామాకండి, మళ్ళీ ట్రై చేయండి. అపోజిల్ పౌల్కి వేయలే స్టాంప్ రోమాకి వెళ్ళడానికి. Come on, hallelujah, hallelujah. స్టాంపింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు అందరు దేవుని చిత్తంలో ఉన్నారు, లేని వాళ్ళు అందరు దేవుని చిత్తంలో లేరు. అలా కాదు. డోంట్ సీ థింగ్స్ లైక్ దట్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. అందుకే నేను చెప్తాను, ద సేఫ్ ప్లేస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ గాడ్ ఈస్ లీడింగ్ యూ త్రూ హిస్ స్పిరిట్. దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ఆయన మిమ్మల్ని నడిపించే ప్రదేశము, అది మీ సురక్షితమైన ప్రదేశము. And here this word is so powerful. I've been prevented many times. Prevented so far. I have planned to come to you. And I have been prevented. Oh boy, Apostle Paul ఏం మనిషి అసలు. Went to the third heavens. మిస్టరీస్, ఏ మానవుడు మాట్లాడలేని మిస్టరీస్ కన్నిటికీ యాక్సెస్ దేవుడు ఇచ్చాడు. నూతన నిబంధన మేజర్ పార్ట్ అపోస్టల్ పాల్ రోట్. అండ్ దెన్ ఇలాంటి వ్యక్తికి, అండ్ దెన్ హీ హ్యాస్ ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్ ఇన్ సో మెనీ అకేషన్స్. అండ్ ఇలాంటి మనిషికి అన్ని ఇబ్బందులు వస్తే మనం ఎవరో అసలు, we are just nothing. Amen. అవునా కాదా? But one thing that we need to learn is you should never ever stop trying or struggling or fighting. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you see the end of Romans chapter, the book of Romans, Roman Krasin Patrika, చివరి అధ్యాయంకి వచ్చేస్తే, or verse chapter 15 and verse 30, 15వ అధ్యాయం 30వ వచనం. సహోదరులారా, నేను యూదయలో ఉన్న అవిధేయుల చేతిలో నుంచి తప్పించబడి యెరూషలేములో చేయవలసి ఉన్న ఈ పరిచర్య పరిశుద్ధులకు ప్రీతికరమగునట్లును నేను దేవుని చిత్తం వలన సంతోషంతో మీ యొద్దకు వచ్చి మీతో కలిసి విశ్రాంతి పొందినట్లును మీరు నా కొరకు దేవునికి చేయు ప్రార్థన యందు నాతో కలిసి పోరాడవలనని. What is he saying? పోరాడుడి. Strive with me in your prayers. Everybody says strive. అసలు ప్రార్థనలో పోరాడటం ఏంటి? అదే అంటున్నాను. See, when you have the promise, దేవుడు మీకు వాగ్దానం చేసినప్పుడు, what God is expecting from each one of us is the violence in our faith or aggression in our faith. మనము తీవ్ర స్థాయిలో దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచటం దేవుడు కోరుతున్నాడు. హల్లెలూయా. అంటే ఊరికి సీదా సాదాగా దేవుడిని నమ్మితే, see, if the destiny is weighty, then the struggle is very ugly. దేవుడు మనల్ని తీసుకెళ్ళే గమ్యం అది చాలా బరువైనది, చాలా ఉన్నతమైనది, చాలా పెద్దది అనుకోండి. మనం వెళ్ళే పోరాటం చాలా చాలా అగ్లీగా ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా చాలా దయనీయంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. It doesn't look any pleasant at all. Everybody might be looking at you as you are a failure, that you are a weak person, that you don't have anything.
మిమ్మల్ని ఓడిపోయిన వాళ్ళగా, ఫెయిల్యూర్గా, అసలు చేతకాని వారుగా, ఏమి లేని వారుగా, లేకపోతే ఇట్లా మనుషులు చూస్తూ ఉంటారు. అందుకే నేను చెప్తాను, సి ఫ్రమ్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ వేర్ యూ ఆర్ టు వేర్ యూ షుడ్ స్టాండ్ ఆర్ వేర్ యూ షుడ్ గో, మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచి దేవుడు మనలను నిలబెట్టుకొనబోయే ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ద థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఈజ్ అగ్రెసివ్ ఫెయిత్. Hallelujah. Hallelujah. In other words, for a better word, నేనేమంటానంటే క్రూరమైన విశ్వాసం కావాలి మనకి. Violent faith, where you don't take no for an answer. Amen. Strive with me in your prayers. Oh boy, hallelujah. దేవుడు మీ యొక్క prayers struggle or the fight that you put or the effort that you put in your prayers, మన ప్రార్థనలో మనము కనపరిచే ఆ శ్రమనంతటికి దేవుడు ఆయన ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. Hallelujah. 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 There are a few more verses I want to show you here. Chapter 16, 16వ అధ్యాయం. Let's read verse 20, 20వ వచనం. సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా చితకత్రొక్కించును. Now see, Apostle Paul ఫస్ట్ అధ్యాయంలో ఏం మాట్లాడాడు? This letter is still writing to Romans, people in Rome. దేవుడు నన్ను నేను వద్దాం అనుకున్నాను, దివారాత్రులు ప్రార్థన చేస్తున్నాను, బట్ ఐ బీన్ ప్రివెంటెడ్ సో ఫార్. నేను రాకుండా అభ్యంతరపరచబడుతున్నాను. బట్ ఇన్ హిస్ మైండ్ వాట్ అపోజిల్ పాల్ ఈస్ క్యారియింగ్ ఈస్, సాతానుడు నా పాదముల క్రింద ఒక రోజు చితక త్రొక్కించబడతాడు. ఆర్ ఐ విల్ క్రష్ ద డెవిల్ అండర్ మై ఫీట్ వన్ డే. Amen. Hallelujah. 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 See, that's how you need to walk in your journey of faith. This year I declare and decree, may you crush many, many struggles and obstacles that you are facing. Amen. Hallelujah. Under your feet. By the power of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. నాకు అర్థమైన ఒక విషయం ఏంటి అంటే, the plans of God cannot be hijacked by the storms of life. I said a very powerful statement. The plans of God cannot be hijacked by the storms of life. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు మన జీవితంలో ఎదుర్కొనే తుఫానులు వాటిని ఆపజాలవు. Hallelujah. Hallelujah. And if you're facing those storms today, let me tell you, you're in the best season of your life. Hallelujah. చాలా మంది అందరిలో భయం పెట్టేస్తూ ఉన్నారు. అరే మనం దేవుడిని నమ్మితే చంపేస్తారంట, సువార్త చెప్పినారంట, లేకపోతే మనం శ్రమల దినాలు వచ్చేస్తున్నాయి, ప్రభు రాకడ వచ్చేస్తుంది. నేను చెప్తున్నా, కొంచెం డ్రామా ఆపేద్దాం. లెట్ మీ టెల్ యూ, హల్లెలూయా, ఎవరి తాత జేజమ్మ దిగొచ్చినా సరే, యూ విల్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. You crush Satan under your feet. Come on, hallelujah. ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును. ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పాడు పాతాళం ట్రై చేస్తుందని, కానీ పాతాళ లోకపు the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. పాతాళ లోకపు ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవు. అంటే పాతాళం లెగిసి వచ్చింది, మీరు కంగారు పడమాకండి, మీరు ఇరగొట్టేయాలి దాటిని. Come on, hallelujah. 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 We're going to break everything. Amen. Hallelujah.
Don't look at the hell and then just say, amen, we are in the greatest trouble. No, let me tell you, you are in the greatest times of glory. సువార్తకి చీకటి కాలం వచ్చింది, సువార్తికులు చీకటి కాలం వచ్చింది. లెట్ మీ నెక్స్ట్ ఏంటిది, విశ్వాసులకి చీకటి కాలం వచ్చింది. దేవుని బిడ్డలు, లెట్ మీ టెల్ యు, లోకమే చీకటిలో ఉంది. ఆ చీకటి కాలం ఎప్పుడో ఉంది. బట్ థ్యాంక్ గాడ్ చీకటి ఉండాలి, ఎందుకంటే మన వెలుగు ప్రకాశింపబడటానికి. యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. చీకటి కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది, బట్ లెమ్ము తేజులము వెలుగు వచ్చి ఉన్నది. ఆమేన్. ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద లార్డ్ హ్యాస్ రిజన్ అపాన్ యూ. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, నిద్రపోయే వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి లేచి దేవుని యొక్క మహిమను మనం ప్రజ్వలింప చేయాలి. వేకప్ ఓ స్లీపర్, రైజ్ ఫ్రమ్ ద డెత్ అండ్ క్రైస్ట్ విల్ షైన్ అపాన్ యూ. క్రీస్తు మహిమ మన మీద ప్రకాశించినట్లు మనం మృతుల దగ్గర, చచ్చిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర నిద్రపోతున్నారండి విశ్వాసులు. Sometimes this kind of shaking comes for waking. Amen. Hallelujah. ఈ కుదుపులు ఎందుకు వస్తాయి అంటే పడుకున్న వాళ్ళని లేపటానికి. And God sometimes allow these things to wake you in your faith. Amen. కొంచెం మీ ప్రార్థనని, కొంచెం నిద్రపోతున్న ఆ ఆత్మీయతను ఆయన కొంచెం కదిలించటానికి, to awaken us. Hallelujah. 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 And so what? ఇలాంటి పరిస్థితులు చేంజ్ చేయాలి. Just let's pray. మీరు భూమి మీద వీటిని బంధిస్తారో అవి పరలోకమందు బంధించబడును. ఆమేన్. హల్లెలూయా. భూమి మీద వీటిని విప్పుతారో అవి పరలోకమందు విప్పబడును. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. మీరు నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము మనుషులందరి కొరకు, మరి ముఖ్యంగా రాజుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి. Amen. Let's all live in godly and peaceful life. Amen. What we need to do, let's just pray for everybody. Amen. So నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే, see, because when this is the kind of atmosphere that people are trying to put into everybody. ఇంతమంది భాషలను చంపేస్తారా, ఇట్లాగైపోతాయా, చర్చ్ ఇట్లా అయిపోతాయా, మనుషులు ఇట్లా అయిపోతారా, ఏమవుతుంది, మన భారతదేశం అంతా బాగానే ఉంటుంది. Come on, hallelujah. Hallelujah. Everything will be all right. Amen. Hallelujah. 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 లేదు బ్రదర్, ఎన్ని హింసలు జరుగుతున్నాయా? జరుగుతున్నాయి, ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉన్నాయి. But the church should rise up in power and conquer the demonic power. Amen. శీఘ్రముగా రోమా వాళ్ళతో రాస్తున్నాడు, నన్నే ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, బట్ ఏం వర్రీ అవ్వద్దు. మీకు ఒక రోజు వస్తుంది, అదేంటంటే సాతానును మీ పాదం కింద చితక తొక్కే రోజు ఒకటి వస్తుంది. Amen. Hallelujah. The devil can be preventing you all this while, but a day is coming in your life where you will crush the devil under your feet. And it is not far. అది దూరంలో లేదు, శీఘ్రముగా. Hallelujah. Hallelujah. నార్త్లో చాలా భయంకరంగా ఉంది, చాలా దేర్ ఇస్ ఎన్ యంగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ రేపింగ్ నార్త్ ఇండియా లైక్ క్రేజీ. దేవుడు ఒక ఎవరిని లేవనెత్తాడు నార్త్ ఇండియాలో. పాస్టర్ అంకిత్ సాజ్వాన్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్. lakhs and lakhs of people are coming. Hard places. God is breaking things. I'm telling you, I thank God that we are born in this day and an age. Hallelujah. 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 దేవుడు ఆయన మనల్ని ఈ టైంలో ఉంచిన దేవుడిని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. Amen. Hallelujah. Hallelujah. అదేంటి బ్రదర్, ఇక్కడ ఇట్లా జరుగుతున్నాయి కదా, people were dying, people were killed. No, I'm not looking at the things of what has happened. I'm looking at the things what will happen. Hallelujah. ఏమి జరిగినాయో వాటిని చూడట్లేదు, ఏమి జరగనున్నాయో వాటిని నేను చూస్తున్నాను. ఏమి జరగనున్నాయో ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు. ఆయన కైసర్ ఎదుట నువ్వు నిలబడతా ఉన్నాడు. 5 లక్షల ముందు ఎదుట నిలబడతామని చెప్పాడు ఆయన. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. రాజుల ఎదుట నువ్వు నిలబడతామని చెప్పాడు ఆయన.
Amen. Hallelujah. I don't know which field you are. Maybe God is telling you will stand before your CEO. Amen. You will stand before somebody who wants to hate. Who is hating you. Amen. I don't know. మీ డెస్టినీకి సంబంధించి దేవుడు ఏమేమి ప్లాన్ చేశాడు. And let me tell you, God has a whole list of people in his itinerary. Where God has fixed appointments which the devil cannot hijack. So I believe God. Oh, come on. Hallelujah. Hallelujah. నేను దేవుని నమ్ముతున్నాను. I believe God. And then he said, అయ్యలారా ధైర్యం తెచ్చుకోనండి. దేవుడు ధైర్యం తెచ్చుకోనండి. The one thing that is essential to reach the destiny is enormous courage. మీ గమ్యమును మీరు చేరటానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ధైర్యం. డబ్బులు లేకపోయినాయి, దేవుడు తిరిగి ఇస్తాడు కోల్పోయిందంతా. మీ హృదయంలో ఉండాల్సింది ఏంటంటే ధైర్యం. హల్లెలూయా. ధైర్యం చాలా మందికి ఉంటుంది. అది ఎందుకు ఉండదు అంటే దే క్విట్ లిసనింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ అండ్ దెన్ దే కీప్ లోడింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ విత్ అదర్ థింగ్స్. దేవుని వాక్యం చేత వాళ్ళ హృదయాన్ని నింపుకోవటం మానేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లోక సంబంధమైన వాటి చేత తమ హృదయాన్ని నింపుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ దట్స్ ద రీజన్ దే లూజ్ కరేజ్. అండ్ టుడే ఐ ఛాలెంజ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. మీకు ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అంటే, మనందరం ధైర్యం ఏదో ఒక పాయింట్లో వి విల్ లూజ్. అందుకని తెచ్చుకోమంటున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Hallelujah. దీని నేను మొన్న I came live and I was saying you can recover from 0 to 100. దేవుడు అన్నాడు you can recover from 0 to 100. మీ లైఫ్ ఇప్పుడు 0 లాగా ఉందేమో, బట్ యూ కెన్ రికవర్ 100%. ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ లాస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, మీ జీవితంలో కోల్పోయిందంత 100కి 100 పాళ్ళు మీరు దానిని రికవర్ చేసుకోవచ్చు. And what you should live for, దేని కొరకు జీవించాలి అంటే కీప్ బిఫోర్ యువర్ ఐస్, నేను స్కైసర్ ఎదుట నిలబడాలి అన్న దానిని అపోస్తలుడైన పౌలు దాన్ని ఎదురుపెట్టుకొని జీవిస్తూ ఉన్నాడు. సాతానును పాదముల క్రింద తొక్కటం తన కళ్ళ ఎదుట పెట్టుకొని జీవిస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. అందుకని విశ్వాసం అనేది ఇట్స్ నాట్ షార్ట్ సైటెడ్. ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది అది కాదు, ఈరోజు ఏం జరగకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక రోజు వస్తుంది, ఆ రోజు జరుగుతుంది అంతా. ఏంటిది అంటే ఇది వస్తుంది కదా, యుగ యుగాల తలంపు ఆ రోజున దేవుడు నెరవేరుస్తాడు. హల్లెలూయా. All the dreams that you have for ages and ages and ages and ages, days and days, years and years, God will fulfill that day. Hallelujah. 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 అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఈ ఇయర్ అంతా మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కీప్ యువర్ ఫెయిత్ అలైవ్. మన విశ్వాసమును సజీవముగా పెట్టుకోవాలి. అండ్ 2 verses I speak and then I'll close here. Acts chapter 21, అపోస్తల కార్యములు 21వ అధ్యాయం. A beautiful passage. చదువుతా ఉంటే ఏడుపు వస్తుంది. అపోస్తల Paul is bidding farewell to the people at Ephesus. ఎఫెసులో ఉన్న సంఘస్థులకు ఇంకా లాస్ట్ స్పీచ్ లాంటిది అపోస్తలుడైన పౌలు ఇస్తూ ఉన్నాడు. Acts chapter 21. So very powerful. Let's read verse 10. 10వ వచనం చదువుదాం. మేము అనేక దినములు అక్కడ ఉండగా అగబు అనే ఒక ప్రవక్త యూదయ నుండి వచ్చెను. అతడు మా యొద్దకు వచ్చి పౌలు నడికట్టు తీసుకొని తన చేతులను కాళ్ళను కట్టుకొని, యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికట్టు గల మనుషులను ఇలాగూ బంధించి అన్యజనుల చేతికి అప్పగింతురని పరిశుద్ధాత్మ చెప్పుచున్నాడనను. ఈ మాట వినినప్పుడు మేమును అక్కడి వారిను యెరూషలేమునకు వెళ్ళవద్దని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని, పౌలు ఇదెందుకు, మీరు ఏడ్చి నా గుండె బద్దలు చేసేదరేలా, నేనైతే ప్రభువైన యేసు నామం నిమిత్తము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాత్రమే కాక చనిపోవటకును సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పెను. అతడు ఒప్పుకొనందున మేము ప్రభు చిత్తము జరుగునుగాక అని ఊరుకుంటుమి. Hello. Apostle Paul knows that there were bonds and afflictions in every place that he is going.
ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళిన శ్రమలు, ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలుసు. బట్ హీ నెవర్ ఎవర్ ఫియర్డ్ దీస్ థింగ్స్. ఎప్పుడు కూడా వాటికి భయపడలేదు. See, one thing that is important as we navigate the life of faith, అది ఏంటి అంటే, మనకి ఏమి పరిస్థితులు రానున్నాయో వాటిని ఎదుర్కొన్నట్లుగా you must always maintain a courageous spirit. Amen. Hallelujah. So this is a prophetic word. Actually, a prophet is telling that నేను ఇట్లా కట్టేస్తారు, ఇట్లా చేస్తారు, bonds and afflictions wait in every city. And then he demonstrated. And then verse 12, వాళ్ళందరూ విని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, don't go to Jerusalem, వెళ్ళొద్దంటే. Then Apostle Paul says, what are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but even to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Now chapter 20, 20వ అధ్యాయం. Let's read verse 19. 19వ వచనం చదువుదాం. యూదుల కుట్రల వలన నాకు శోధనలు సంభవించినను కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయ భావముతో నేను ఎలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియను. మరియు ప్రయోజనకరమైనది ఏది దాచుకొనక బహిరంగంగాను ఇంటింటను మీకు తెలియజేయచ్చు, బోధించుచు దేవుని ఎదుట మారుమనసు పొంది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచవలనని యూదులకును గ్రీసు దేశస్థులకును ఎలాగూ సాక్ష్యం ఇచ్చుచుంటునో ఇదంతయో మీకు తెలియను. ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఆత్మయందు బంధింపబడిన వాడనై యెరూషలేమునకు వెలుచున్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నాకు తెలుగు బైబిల్ ఆ మాట కనిపించలేదు. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏమని రాస్తుంటుంది అంటే, ఐ డిడ్ నాట్ ష్రింక్ బ్యాక్ అన్న మాట రాస్తుంటుంది. ఐ డిడ్ నాట్ ష్రింక్. Did you find that verse? What is the exact Telugu word? I did not shrink from declaring. I did not shrink. Verse 20. మరియు ప్రయోజనకరమైనది ఏది దాచుకొనక అన్నమాట. So now how I did not shrink. Everybody says shrink. Shrink. అంటే పరిస్థితులు మనల్ని shrink చేయకూడదు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఈ బాండ్స్ అఫ్లిక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన స్వార్థ పరిచయం ఆపేయకూడదు. Come on, hallelujah. We are on 10 city tour. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ప్రభు చేత మీద next 10 days లో we will be having a meeting in Ajit Singh Nagar area. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then in this month we will have one more meeting, God willing, in Hanumukonda. Amen. Hallelujah. 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 And I'm also believing God. ఇందాక ప్రార్థన చేస్తాను సడన్గా, I'm getting this name ఇంకా ఎవరికి చెప్పలేదు, పాస్టర్ గారికి చెప్పలేదు, మన టీం కూడా చెప్పలేదు. మేబీ గాడ్ విల్లింగ్ ఇన్ ది సేమ్ మంత్ వీ విల్ డూ సమ్ మీటింగ్ ఇన్ తాడిపత్రి. నాకు ఈ ప్లేసెస్ తెలియదు. నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నాకు ఆ పేర్లు వస్తూ ఉంటాయి. I don't know how, but when God is speaking, that's where faith comes. Come on, hallelujah. 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 We cannot shrink back. ఎందుకంటే వన్స్ యూ ష్రింక్ బ్యాక్, దేవునికి ష్రింక్ అయిన వాళ్ళ మీద ఆయన ప్రాణం సంతోషించదు. మనం చదివాం కదా Hebrews chapter 10. నేను ఈ వచనం చదివిస్తే నేను ముగిస్తాను. ఇట్ సేస్ ఐ డిడ్ నాట్ ష్రింక్. తర్వాత what did he say? బహిరంగముగాను ఇంటింటను మీకు తెలియజేయచ్చు, బోధించుచు. Now let's jump. అక్కడ నుంచి ఎన్నో వచనం? వర్డ్స్ 24, 24వ వచనం. అయితే దేవుని కృపా సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుట యందు నా పరుగును నేను ప్రభువైన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదముట్టించవలెనని నా ప్రాణమును నాకు ఎంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకుంటాను. Everybody say finish my course. Finish my course. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, అదేంటంటే you need to be bold and courageous until you finish your course. మన కోర్సుని ఫినిష్ చేసేదాకా మనం ధైర్యంగా ఉండాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా.
మధ్యలో స్కిప్ చేయడానికి వీల్లేదు, మధ్యలో ఆగిపోవటానికి వీల్లేదు. ఐ మీన్ ప్రభు రాకడ ఆలస్యం అయితే ఐ వాంట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ అండ్ ఫినిష్ యువర్ కోర్స్. హల్లెలూయా. పదాకల మీ నోటితో శాపాన్ని యాక్టివేట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు సరదాగా ఆ ప్లగ్లో ఏలు పెట్టినా షాక్ కొట్టిద్ది, సీరియస్గా షాక్ కొట్టిద్దని ఏలు పెట్టినా షాక్ కొట్టిద్ది. ఏమే రైట్ ఆర్ రాంగ్? అరే మీరు సరదాగా ఒకవేళ వేలు పెట్టామనుకోండి, మీరు సరదాగా పెట్టారు పలానా సిస్టర్ పలానా బ్రదర్, సో షాక్ కొట్టద్దు అని కరెంట్ ఏమి ఇట్ డజంట్ ట్రీట్ యూ లైక్ దాట్. అట్లాగా జీవ మరణములు నాలుక వశం. మీరు సరదాగా మాట్లాడారు కదా అని మరణం సరదాగా అక్కడ మాట్లాడిన మాటల్ని లైఫ్ ట్రీట్ చేయకుండా ఆపేదు. డిడ్ యు గెట్ ఇట్? మీరు సరదాగా మాట్లాడినా సీరియస్గా మాట్లాడినా ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ డెత్ యు ఆర్ యాక్టివేటింగ్ డెత్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ కర్స్ యు ఆర్ యాక్టివేటింగ్ కర్స్. మీరు శాపముని యాక్టివేట్ చేస్తే శాపం పనిచేస్తుంది. ఏమే రైట్ ఆర్ రాంగ్? అందుకని మీరు నోరు తెరిచినప్పుడు డోంట్ టాక్ అగెయిన్స్ట్ జస్ట్ నా లైఫ్ ఎట్లా అయిపోద్ది, నేను ఎట్లా బతుకుతాను, నా పిల్లలు ఎట్లా బతుకుతారు, మేము ఉన్నంతకాలం ఉంచున్నాం, తర్వాత ఆడు బతకాలి. ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ దిస్ నాన్ సెన్స్. ఏమే హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. The other day, President Trump is signing a new bill for religious freedom in the United States. అక్కడ 45th and 47th అని ఒక కాయిన్ ఆ దేవుని సేవకులందరినీ పిలిచి ఆ కాయిన్ ఆయన ప్రజెంట్ చేసి ఆయన సైన్ చేశారు. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ మూమెంట్. వైట్ హౌస్లో ఇన్నిసార్లు ప్రార్థనలు విజ్ఞాపన అట్లాగే దేవుని స్థుతించడం అమెరికా చరిత్రలో లేదు. 45th and 47th అని ఒక కాయిన్ ఒకటి వాళ్ళు చేసిస్తూ ఉన్నారు. And President Trump gave to every man of God that was invited. And now you see, ఆయన 46th time contest చేసినప్పుడు he lost the election. చాలామంది దేవుని సేవకులు ప్రవక్తలు they prophesied. And they said ఈసారి కూడా ట్రంప్ వస్తాడు, దేవుడు మాతో మాట్లాడాడు అని అన్నారు. కానీ 46th టైం రాలేదు. అండ్ దెన్ చాలామంది మనలు ఉంటారు కదా, మొదలు ఎవరిని మనల్ని తిట్టుకునే వాళ్ళే ఉంటారు. సో వీళ్ళందరూ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్, వీళ్ళందరూ దేవుని మాట వినలేదు, వీళ్ళు చెప్పింది నెరవేర్చబడలేదు కనుక వీళ్ళందరూ రాళ్ళతో కొట్టి చంపేయాలి. చాలా చాలా హ్యూమిలియేట్ చేశారు చాలామంది సేవకుల్ని. And that's the time I was praying. The Lord said to me, He said, Trump మళ్ళీ వస్తారని నా సేవకులు చెప్పాడు కానీ 46th టైం వస్తారని చెప్పలేదు. And that made me really strong. And I told to my friends in United States, I told to my brother-in-law, I told to other people, other men of God, and I told to even some of the people from the other countries. 46th టైం వస్తాడని చెప్పలేదు దేవుడు, మరలా వస్తాడని చెప్పాడు అంతే. That's what the servants of the Lord spoke. And that's what the Lord said to me, He will come again. అంటే అప్పుడు అన్నారు ఇప్పుడే తెకానా లేదంటే మళ్ళీ 47th టైం నో ఛాన్స్ రావటానికి వీల్లేదు. అప్పుడు సంగతి అప్పుడు చూసుకుందాంలే, ఇప్పుడే రాలేదు కాబట్టి అప్పుడు రాడనుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ ద హోల్ సినారియో 46th టైం ఆయన ఓడిపోయినప్పుడు ఉన్న కేసులన్నీ అతని మీద బనాయించి చాలా భయంకరంగా అసలు రైడ్స్ చేసి ఆ వయసులో నిద్ర లేకుండా చేశారు ఆయన్ని. కానీ ఒక్క నెలలో ఎలక్షన్స్ వస్తాయి అనగా సంపూర్తిగా ఇమ్యూనిటీ ఇచ్చేసింది సుప్రీంకోర్టు. కేసులన్నీ కొట్టేసి మొత్తం ఫాల్స్ అని తీసేసింది. And why I'm trying to tell you this, see, when you are closest to your destiny, the devil fights the best or the most. And then you see, 47th time, now he becoming a president at age 75, and then now fulfilling the plan of God. This is something beyond, amen. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, యూ మస్ట్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ కోర్స్. మీ 75 yearsకి మేబీ దేవుడు మిమ్మల్ని అప్పుడు ఏదైనా ప్లాన్ చేసాడమో నాకు తెలియదు. మేబీ ఎట్ దట్ టైమ్
You're going to nations and nations. Amen. Hallelujah. Maybe God's going to do some great things. Amen. Hallelujah. Hallelujah. సో ఈ 75 సంవత్సరాలు దేవుడు మీకు ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ములుగుతా ఉండకూడదు. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ 35-year-old. ఆమేన్. అందుకని చెప్తాను, కీప్ యువర్ డెస్టినీ బిఫోర్ యూ. నువ్వు కైసర్ ఎదుట నిలవబడవలసి ఉన్నది. Who knows, I might stand before the President of the United States in the next 10 years from now. I don't know. Come on, hallelujah. Hallelujah. I'm just saying. Feel gamakanడి. Amen. Hallelujah. 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 Who knows, దేవుడు మిమ్మల్ని ఎవరు ఎదుట నిలబెడతాను. సో ఈ రోజు నుంచి మనం దాని కొరకు సిద్ధపడతా ఉండాలి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then పై మాట very powerful. Except the Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that bonds and afflictions await me. And then I like this word, verse 22. And now behold, bound by the Spirit. ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఆత్మయందు బంధింపబడిన వాడునై. Hallelujah. Now this is what I want you to have. May the Holy Spirit completely control the actions of your life. మన జీవితంలో మనం చేసే ప్రతి చాయిస్, ప్రతి యాక్షన్ దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత కంట్రోల్ చేయబడును గాక. Hallelujah. 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 Amen. May the Holy Spirit control your actions. Always bound by the Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మ కొన్నిసార్లు ఆయన సీల్ చేస్తాడు. He will give you a thought. He will give you something. He will tell you something. He will put something in your heart. Amen. Hallelujah. దాన్ని భద్రపరుచుకొని. Amen. Hallelujah. Come on, say with me. This year is the greatest year of my life. Hallelujah. Hallelujah. Come on. This year is the greatest year of my life. Come on, hallelujah. I believe God. Amen. Hallelujah. I want you to think about 5 impossible things and then pray and believe God. మీ జీవితంలో అసాధ్యం అనుకున్న 5 సంగతులు మీరు వాటిని మీ ఎదుట పెట్టుకొని, write it in your prayer diary maybe, and then begin to believe God and say, I will see this in this year. Amen. Hallelujah. So just because of time I'm closing it. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. Are you all blessed today? Come on, give the Lord the loudest shout of praise in this place. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's pray. Father, we commit ourselves to you. Come on, everybody open your mouth and begin to pray. 60 seconds, 60 seconds ప్రార్థన చేద్దాం. Let's all lift our hands and ask God, Deva, I'm committing everything in my life into your hands. Yes, I went through the storm. I went through the fire. I went through some uncomfortable situations. I've been in places where I never wanted to be. But thank you, Lord, you said to me that I will stand before Caesar, that I will reach my destiny. I will stand in the place where you have planned for me. నువ్వు నన్ను ఎవరిని ఎదుట నిలవబెట్టడానికి ఉద్దేశించావో నీవు నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్తావు అని నాతో మాట్లాడుతున్నది కొందరు. సో ఐ కమిట్ మై లైఫ్ టు యూ, లార్డ్. సో ఫర్ థింగ్స్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ టర్న్, లార్డ్, ఐ బిలీవ్ యూ. Hallelujah. 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 Father, I pray. Now not just pray. Now you need to strive in prayer. Strive. Everybody says strive. Strive in prayer. Prardhanalo poraduta. Why? Because God said you will go to Rome. You will definitely reach your destiny. Children, the devil will find always many opportunities. ఆ స్టామ్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే అయిపోయిందా అనుకుంటే అవలా తాపకరమైన సర్పం వచ్చి కాటేసింది.
మీకు ఒక స్ట్రగుల్ తర్వాత ఇంకో స్ట్రగుల్ వస్తుంది, కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని వాటన్నిటిలో దేవుడు మీకు జయమిస్తాడు. Neither the storm nor the snake, neither the people nor the Caesar, neither the government nor the commoners can stop, can hijack the plan of God over your life. Hallelujah. ఈరోజు ఈ సమస్య పోతే ఇంకోటి వస్తుంది, అది పోతే ఇంకోటి వస్తుంది, కానీ ఎన్ని వచ్చినా సరే రిమెంబర్, దేవుడు సాతానుని మీ పాదముల కింద చేతక తొక్కిస్తాడు. ఓ హల్లెలూయా. ఓ ఫాదర్, ఐ ప్రే ఫర్ స్ట్రెంగ్త్ టు యువర్ పీపుల్ లార్డ్. సో వీ స్ట్రైవ్ అండ్ స్ట్రగుల్ ఇన్ అవర్ ఫెయిత్. నాయన, మా ప్రార్థనలు మేము సాదా సీదాగా చేయదలుచుకోవట్లేదు తండ్రి. That we will strive in our prayers in the name of Jesus. Father, I speak strength. Hallelujah. In Jesus' mighty name, everybody said, Amen. ఆల్ అవర్ వ్యూవర్స్, మీ అందరికీ ఫాదర్స్ హౌస్ నుంచి, ఇప్పుడున్న మా సంఘ సభ్యులందరి నుంచి మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని వాక్యములో మీ యొక్క కుటుంబాలు, మీ జీవితాలు కట్టబడాలని ఆశించినట్లయితే, దేవుని యొక్క ఆత్మ, ఆయన సన్నిధి, ఆయన శక్తిని మీ జీవితంలో ప్రత్యేకమైన రీతిలో మీరు అనుభవించాలని ఆశించినట్లయితే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ దట్ యూ నీడ్ టు కమ్. మీరు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ విని దీవించబడుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. మూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ కమ్ అండ్ అటెండ్ అవర్ సర్వీసెస్. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం అట్లాగే సాయంత్రం జరుగుతూ ఉంది. లుక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ కమ్ అండ్ సీ వాట్ గాడ్ విల్ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేవుని యొక్క వాక్యము మీ జీవితంలో బహు బలముగా పనిచేయడం మీరు చూస్తారు. అండ్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ విల్ షిఫ్ట్ యు టు అనదర్ లెవెల్. Thank you so much. God bless you.